बिल्कुल बिना कोई कमजोरी के साथ ये प्रतियोगिता सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तो केवल 2 सीढ़ियां बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीढ़ियों के ऊपर लगे हुए तेल हो या पानी फिसलने पर मजबूर ना हो जाए। तो साफ कीजिएगा उस तेल और पानी को, फिसलावट के कोई नौबत खड़ी न हो जाए और चर्चा के लिए बिल्कुल मौका न दे। दूसरी बात, दर्शकों से हम विनती करते हैं, आप चाहे किसी भी टीम को सपोर्ट करो, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब होने वाली बातों को सच्चाई के साथ बता दो। ये आपके फर्ज बनते हैं, क्योंकि आपके कभी कभी गलत बयान पूरी प्रतियोगिता को खराब कर सकते हैं। इसलिए सभी दर्शक लाइन के करीब खड़े रुके, हर एक दर्शक भी इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझकर आजाद फाउंडेशन के साथ अपने प्रोत्साहन दीजिएगा। 6 ओवर के ये मुकाबला पिछले 2 महीनों से आजाद फाउंडेशन जब से ये ऐलान किए है इस प्रतियोगिता को, तब से कई सारी टीमों के दिमाग पर आजाद ट्रॉफी पर नजरें इस तरह से केंद्रीकृत हुए कि वाकई जिद पर अड़कते हुए उस ट्रॉफी के ऊपर निशाना लगाए हैं। उस ट्रॉफी को चुम्मा देने की सपना कई सारी टीमों के कप्तान के दिमाग पर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ टॉर पड़ोस खाना अपनी क्षमता, अपने हुनर, अपनी काबिलियत को दोबारा साबित करते हुए फाइनल के टिकट पाकर विराजमान हुए हैं, और उनके लिए तो वो बनते हैं। उनके टीम पर खड़े रुके खिलाड़ियों के एक एक क्वालिटी देखने के बाद अगर वो फाइनलिस्ट नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉर्पेडोज के लिए जवाब देने लायक बात बन जाएंगे। स्वीप करने की कोशिश किए बाएं हाथ के खिलाड़ी साबित और शाजिल स्ट्राइक पर तैयार। इस बार भी वही कोशिश, पिछली गेंद की तरह इस बार भी बल्ले को आड़ा गिराते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी जादू तरीके में रन चुराना चाहते थे, क्योंकि उनकी निशाना स्क्वायर लेग की एरिया पर, विकेट के पीछे की तरफ ठीक ठाक स्क्वायर लेग की एरिया तक दीवार खड़े हैं। अगर उस एरिया पर बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं फील्डर को वहां तक पहुंचते हुए गेंद को रोकना मुश्किल बन जाते हैं। इस वजह से उस जगह को निशाना बना रहे हैं। लेकिन गेंदबाज KFC कोडिकल के गेंदबाज निजाम ये मौका बिल्कुल नहीं दिए। KFC कोडिकल मैंगलोर विभाग के टीमों में अग्र क्रमांक चाहे आप किसी को भी दे दो, ऊंचे दर्जा के नाम आप किसी के सर पर भी चिपकाओ, लेकिन KFC कोडिकल के एक अनोखी प्रदर्शन है, एक अलग तरीके में अपने आप को दिखाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े टीमों को इस तरह से पानी पिलाते हैं कि वो यकीन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी फिनिक्स पक्षी की तरह निकर कर आकर ट्रॉफी पर चुम्मा देते हैं KFC कोडिकल। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 7 रन, 7 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। KFC कोडिकल जैसी टीमों के खिलाफ शुरुआत के ओवर पर बने हुए ये 7 रन निश्चित रूप से संतृप्त लेना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे मैचों पर हर ओवर पर 7 या 8 रन जैसे रन धारण को बरकरार रखते हुए सवाल देना, ये वाकई आपके लिए गौरव वाली बात है, विश्वास वाली बात है। 50 की आंकड़ा अगर आप पार कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये सेमीफाइनल रोंग पे खड़े करेंगे दर्शकों के। दूसरी ओवर की पहली गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, पैरों पर गेंद टकराते ही गेंद छलांग लिए ऊंचाई पर गेंद निकल पड़े। फील्डर दौड़कर उस गेंद को उठाने से पहले ही 1 रन तो अवश्य मिल चुके हैं लेग बाय के जरिए। आरंभिक ओवर पर 7 रन बनने के बाद अब दूसरी ओवर पर रिफवान, लंबे शरीर के रिफवान फील्डिंग की और नजर घुमाते हुए छोटी सी परिवर्तन भी दिखाए बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, और ये सही निर्धार भी। कप्तान और उप कप्तान हर एक खिलाड़ी भी एक दूसरे के साथ सहमत दिखाना चाहिए हर एक चर्चा में। और बीच बाहरी किनारा लगे और इसी के साथों साथ ये बाएं हाथ के खिलाड़ी की पारी समाप्त।
केएफसी कोडिकल अपने आप पर विश्वास रखते हैं, कभी बल्लेबाजी पर, कभी गेंदबाजी पर। हर बार, पिछली बार जब आपने देखे यूएफसीए के अधीन पर होने वाली वो ऐतिहासिक अंडरआर्म क्रिकेट के वर्ल्ड कप मानने वाली वो चैंपियन ट्रॉफी, केएफसी कोडिकल जिस तरह से जीते थे, हजारों संख्या के दर्शक झूम उठते हुए बधाई दिए हैं केएफसी कोडिकल को। और इस बात के लिए मैं पवन जी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से आप पिछले कई सालों से इस टीम के लिए अपने परिश्रम, अपनी पसीना, अपनी भावनाएं जिस तरह से आपने जुड़ाए हैं, बिल्कुल बर्बाद या गलत बात नहीं बने, क्योंकि हर दिन गुजरते ही केएफसी कोडिकल को चाहने वालों की संख्या बढ़ते चले गए। खास करते हुए हकीम सूरिंजे जैसे कप्तान, ताजुद्दीन, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां। और पिछले साल टीम पर कुछ बदलावन होने के बाद हमें तो यह बिल्कुल नहीं लगा कि खिलाड़ियां चाहे किसी भी टीम पर अपने आप को दिखाए, लेकिन केएफसी कोडिकल उन खिलाड़ियों के लिए अपने समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये हमने देखे हैं। उछाल दिए गेंद मिड विकेट के एरिया पर, फील्डर कोई नहीं जहां पर गेंद टिप्पा खाए, बेहतरीन फील्डिंग। 2 टिप्पे के बाद गेंद को उठाए और 2 रन तो अवश्य प्राप्त होंगे। और इतनी लंबाई, इतनी दूर जाने के बाद अगर 2 रन समाप्त नहीं करेंगे तो सवाल करने वाली बात बनेंगे। तो धीरे धीरे से अब नजर 9 ब्लॉक रनों की संख्या पर ध्यान देते हुए 11 रन 11। दूसरे ओवर के चौथे गेंद, रिफवान तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के खिलाड़ी के लिए, और लंबी लाइन यहां पर ऑप्शन से बाहर निकले गेंद। बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज से ही यह समझ आ चुके थे कि गेंद गलत लाइन पर निकले हैं। वाइड बॉल के साथों साथ एक एक्स्ट्रा रन भी टीम के लिए मिले हैं नजर 9 ब्लॉक को। ऐसे रन ही चुभते हैं कांटे की तरह। सेमीफाइनल जैसे मैचों पर गेंदबाजी पर निकलने वाली एक एक रन, बल्लेबाजी पर बनने वाले हर एक रन भी काफी मौल्यता दिखाते हैं, और इस बार तो बिल्कुल मौका नहीं। डॉट बॉल, 13 बने हैं रनों की संख्या, 13 ऑन द बोर्ड, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और आप देख रहे हैं आजाद फाउंडेशन की प्रस्तुति पर आजाद ट्रॉफी 2024। और इस बीच आवाज इस तरह से निकल आए कि गेंद गुस्से पर विकेट को टकराने के बाद वापस उतने ही तेजी के साथ वापस आए जितने तेजी के साथ गेंदबाज के हाथ से गेंद निकले थे। बिल्कुल परफेक्ट लाइन के साथ, निशाना बिल्कुल नहीं चुके। रिफवान, केएफसी कोडिकल जैसे टीम पर मौका मिलने के बाद यह प्रदर्शन निश्चित रूप से यह काबिलियत दिखाते हैं आपके। रिफवान जी, अगर आप आपकी गेंदबाजी की नैया को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों पर, अब तो सीजन शुरुआत हुए हैं, अब बड़े बड़े प्रतियोगिता आने वाले हैं क्रिकेट के दर्शकों के लिए, तो उन दिनों पर अग्र क्रमांक की टीमों के गेंदबाज और बल्लेबाज भी आपकी तरफ रोशनी डालेंगे और आपकी गेंदबाजी पर वो डर निश्चित रूप से अपनाएंगे। क्योंकि पिछली गेंद के वो लाइन, तेजी, ऊंचाई, टाइमिंग, खास करते हुए वो टाइमिंग बल्लेबाज को समझने की मौका बिल्कुल नहीं दिया रिफवान ने। इस तरह की करारापन होना चाहिए गेंद पर, तब जाकर बल्लेबाजी वाली टीम सोच पर पड़ जाते हैं कि किस तरह से सामने करें। रिफवान ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, सुंदर शैली के साथ गेंद को फुश कर दिए, लेकिन बल्लेबाज फुश कर दिए काफी थे, यहां पर फील्डर ने भी फुश करने की कोशिश की है। तो जैसे ही गेंद हाथ से फिसलकर ऊपर उड़े, एक सिंगल रन के मन लड़ाए, और ये इरादा भी बिल्कुल गलत नहीं, सफलता के साथ वो रन पूरा कर चुके हैं। 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। जबरदस्त अंत लेने की पूरी सूचना देते हुए ये सेमीफाइनल मैच टॉर्पेडोज का नाम अंडरआर्म क्रिकेट पर 1990 के वो जमाना अगर आप याद करेंगे, तकरीबन 30-34 साल पहली वाली बात, डिसिप्लिन के साथ
सबसे पहले जर्सी इंट्रोड्यूस करने वाली टीम थे। सफेद रंग के वो जर्सी पहनकर मैदान पर उतर आते ही ऐसे लगता था कि टेस्ट क्रिकेट पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैदान पर उतर आते हैं, उसी तरह से उन दिनों पर ही लोग देखने लायक अपने टीम को सजाए थे। टॉर्पेडोज खाना, शाफी, सलीम, फारूक, हनीफ लेफ्टी, हनीफ खाना, कादर, इकबाल, शरीफ, लंबी लाइन लग जाएंगे। एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियां, उस्मान, मधु। अगर किसी के नाम हम भूल जाते हैं तो यह मत समझ लीजिएगा कि आप वो काबिलियत में नहीं थे, ऐसे मत समझ लीजिएगा। मौके के अनुसार जब हम याद करते हुए नामों को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं बीच बीच पर एक दो खिलाड़ियों के नाम बाकी रह जाते हैं। ये हर एक टीम के साथ इस तरह के बात बन जाते हैं, हर एक वीक्षक विवरण के पास भी इस तरह के बात बनते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं जानते हैं, उस मौके पर आपके नाम होठों पर नहीं आते। वाइटम ओवर से अगली गेंद, अच्छी गेंद और शैली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के एरिया पर पुश कर दिए। रन भले ही एक मिले हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस काफी सुंदरता के साथ, देखने में तो मजा आए। गुरुप्रसाद और अजीम की जोड़ी, एक तरफ गुरुप्रसाद मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर, ओवरम और अंडरआर्म दोनों पर माहिर। ओवरम क्रिकेट हो या अंडरआर्म क्रिकेट, दोनों विभाग पर डिमांड वाले प्लेयर है ये। राइट ओवर द विकेट से फिर गेंदबाज तैयार गुरुप्रसाद के लिए, और इस बार ये सही समझदारी। जब सीधे बल्ले से गेंद नहीं मिल पा रहे हैं बल्ले से, तो ऐसे में कुछ इस तरह के योजनाएं निश्चित रूप से काम आते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मैच 6 ओवर के मैच है। गेंद बर्बाद करने से बेहतर यही है कि हर गेंद पर वो स्ट्राइक रोटेट करे, तब एक्स्ट्रा रूप पर मिलने वाली रनों की संख्या आपके उम्मीद तक पहुंचाएंगे रन संख्या को। अगली गेंद रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की है और विकेट के पीछे देख लीजिए द क्वीन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट के सुंदरी खिलाने वाले हकीम सूरंजे। क्या टाइमिंग थे वो, माइक्रो सेकंड, एक छोटी सी माइक्रो सेकंड के समय पर, ये देख लीजिए आप रिप्ले पर। अगर रिप्ले पर इतने तेजी नजर आते हैं तो वास्तव पर उनके तेजी कितने होंगे। गेंद हाथ पर बस मिल गए, इस बात को वो पक्के करते ही इतनी तेजी के साथ विकेट उड़ाए कि अंपायर के पास निर्धार पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े हकीम सूरंजे को। वो विश्वास काफी थे, क्योंकि वो जानते थे अगर उनके हाथ विकेट तक जा रहे थे तो उनकी आंख क्रीज पर केंद्रीकृत हुए थे कि पैर कहां पर खड़े हैं। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 17 पे खतरा, हमारी जो कहावत है हर बार मैदान पर साबित हो रहा है। इस बार भी देख लीजिए 17 पर यह तीसरा विकेट। तो संभालिएगा जब 17 रन बनते हैं अपनी टीम के स्कोर। अब तक तो कहावत पर इस बात को देखते हैं और सुनते हैं, और आने वाले दिन पर यह हकीकत बन जाएंगे। 17 नंबर आते ही कांपने लगेंगे बल्लेबाज के हाथ कि एक बार ये 17 नंबर पार हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसे विश्वास सच बन जाते हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ बातें हमने देखे हैं। लोगों के जबान पर निकलने वाले उन वाक्यों से जुड़ना, इस बार भी अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, कमाल की लाइन यहां पर। हर्षद बजाल अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन से बेहतरीन। आप अपने दिमाग पर शब्द इस्तेमाल कीजिए या दर्जा आप तय कीजिए कि हर्षद बजाल को कौन से दर्जा मिलना चाहिए। उनकी क्रिकेट को, उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, उनकी गेम प्लानिंग और उनके कॉन्फिडेंस, बाएं हाथ के वो रफ्तार, गेंदबाजी पर चमत्कार दिखाने लायक वो लाइन और लेंथ, वाकई काबिल तारीफ, हर बार प्रूव करते हुए मैदान पर। और आज निश्चित रूप से नजर नहीं ब्लॉक इस बात को अपने दिमाग पर गंभीरता से लेना होगा कि केएफसी कोडिकल टीम पर हर्षद बजाल, द गब्बर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट,
गब्बर नाम इसलिए हमने दिए हैं हर्षद को क्योंकि उनकी क्रिकेट के एक एक पल डरावनी डरावनी दिखाए थे अंडरआर्म क्रिकेट के मैदानों पर। गेंदबाज कांपने लगे थे जब हर्षद बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाज विचलित होने लगे थे जब हर्षद गेंदबाजी करते हैं। नतीजा आप देख लीजिए मैदान पर, ज्यादा विश्लेषण की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपके सामने गवाह है, लाइव आप देख सकते हैं। पिछले तीनों गेंदों पर बल्लेबाजों की योजना यही है कि एक एक रन मिला तो काफी है। हर्षद की गेंद पर अगर ऊंचाई की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं विकेट गिरने की संभावना बन सकते हैं। तो इस ओवर को संभालने के बाद योजना होंगे शायद नजरबंद ब्लॉक के। अब तक 3.3 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन 23 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हैं आजाद ट्रॉफी 2024 सेकेंड सेमीफाइनल मैच। एक तरफ टॉर्पेडोज कान्हा फाइनल पर विराजमान होकर अपने विपक्षीय टीम के इंतजार में 50,000 रुपए के वो धनराशि आजाद ट्रॉफी 2024 बहुत ही खूबसूरत विन्यास के साथ। अब स्टेज की तरफ एक बार देख लीजिए आप, और कैमरामैन अगर मुमकिन हो तो एक बार वो ट्रॉफी के नजारे दिखा दीजिए। बहुत ही सुंदर विन्यास के ट्रॉफी आज किसके कंधों पर जश्न के साथ, विजयोत्सव के साथ आज किसके कंधे पर होगा, चैंपियन के ताज किसके सर पर होगा। और इस बीच थ्रो करना चाहते थे लेकिन उनकी उम्मीद से जुड़कर बिल्कुल नहीं, कुछ और शैली पर वो गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन कुछ और ही बन गए वहां पर। हर्षद बजाल उछाल दिए हवा में गेंद, फील्डर इंतजार करते हुए, और मैंने आपसे कहा कि गेंदबाजी इतनी आसान बिल्कुल नहीं। हर्षद बजाल के उनके हाथों की शैली अलग तरीके से देखने को मिलती है और गेंद कुछ विभिन्न शैली के स्विंगिंग के साथ बल्लेबाज के पास पहुंच जाते हैं। और बल्लेबाज तो वाकई जिनके पास सब्र नहीं है वो बिल्कुल नहीं सामना कर सकते हैं हर्षद बजाल की गेंदबाजी को। सब्र के साथ आखिरी मौके तक गेंद को अगर आप समझने की वो क्षमता दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जवाब दे सकते हैं आप। केवल गेंद की ऊंचाई और टिप्पे को समझकर आप बल्लेबाजी पर जवाब देने की योजना मत बनाइएगा, क्योंकि हर्षद बजाल की गेंद पर हर टिप्पे के बाद गेंद अपनी मोड़ बदल लेते हैं। कभी रिवर्स स्विंग, कभी डबल स्पिन, टेक्निकली गेंदबाजी निभाते हैं हर्षद बजाल। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, वाह भाई वाह। विकेट कीपर के हाथ पर लगते ही गेंद छलांग लगाए, टिके नहीं गेंद, तो ये निकली हुई एक रन भी कांटे की तरह छुपते हुए आवाज निकल आए हकीम के लिए कि गेंद पकड़ो, एक रन बर्बाद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल मैच पर अगर आपकी टीम एक रन से हारने पर मजबूर बने तो याद करेंगे आप इस तरह की गलतियों से निकलने वाले रन को। 4 ओवर की समाप्ति, 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। आरंभिक ओवर पर बने थे 7 रन, दूसरी ओवर पर भी बने थे 7 रन, तो आरंभिक दोनों ओवर पर 7 रन के अवसर पर 14 रन बनने के बाद तीसरी और चौथे ओवर पर कुल मिलाकर केवल 7 रन खर्च किए हैं हर्षद बजाल और निजाम के दूसरी ओवर। बेहतरीन वापसी और इस बार चिक्की सिंगल की योजना, लेकिन डायरेक्ट हिट ने मजबूर बना दिए डगआउट की तरफ कदम बढ़ाने में खिलाड़ी को। केएफसी कोडिकल आज तो उनकी शरीर और दिमाग पर एक ऐसे बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा नजर आ रहे हैं कि हमारी टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों के नहीं, खेलने वाले खिलाड़ियों को आत्मविश्वास की जरूरत है। बड़े बड़े क्रमांक के खिलाड़ियां अगर हमारी टीम को अलविदा कहकर दूसरी टीम पर वो योगदान निभा रहे हैं, इस बात में हमें कोई नुकसान नहीं है, हम खुशी से उन्हें जाने दिए हैं। और अब जो हमारी टीम पर शामिल है उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं और हमारी दरख्वास्त यह है कि वो भी समझे केएफसी कोडिकल की क्षमता को। ये
तो अब नए खिलाड़ी मैदान पर पधा चुके हैं। तनवीर तन्नू, संस्कृत नगरी मूडबिद्रे परिसर के ये खुशबू वाले, विश्वास वाले खिलाड़ी पिछले दोनों मैचों पर तनवीर की बल्ले से सिक्सर निकल आए हैं। उनके लिए तो ये नए मैदान है, एक नए पहचान है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी के लिए कोई नएपन नहीं। हर एक मैदान पर जम जाते हैं, टिक जाते हैं उनके बल्ले। तो पिछले दोनों मैचों पर जिस तरह नजर नईन ब्लॉक की जीत पर अपनी बल्लेबाजी की शौर्यता उन्होंने दिखाए हैं, अब देखना यह होगा कि सेमीफाइनल पर बचे हुए गेंदों पर अब तनवीर तन्नू क्या कमाल दिखाते हैं। अल-फलाह टीम पर किरदार निभाने वाले ये विश्वसनीय खिलाड़ी, मूडबिद्रे परिसर के एक ऐतिहासिक टीम है अल-फलाह। सऊदी अरेबिया में भी हमने देखे हैं अल-फलाह मैदान को, आप सुने होंगे। आप क्रिकेट के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं अल-फलाह के मालक। तो उस टीम पर अपनी हर एक क्षमता को साबित करने के बाद मैंगलोर विभाग की टीमों को भी तनवीर की एक एक क्वालिटी बेहतरीन नजर आए और नतीजा केएफसी कोडिकल से बुलाव आए कि आप हमारी टीम पर खेलना चाहते हैं हम। तो निश्चित रूप से इसे का बुलाव को नकारे नहीं, स्वीकार करते हुए तन्नू यहां तक आए और उन्होंने ये साबित भी किए पवन जी को कि आपने मुझे टीम पर लेकर कोई गलती नहीं की है। नजर नईन ब्लॉक के महारथियों को उन्होंने संदेश दिए हैं कि आपने मुझे बुलाकर कोई गलती नहीं की है, मैं अपनी क्षमता दिखाकर ही रहूंगा। और इस बीच गेंदबाज के हाथ लगने के बाद गेंद निकल पड़े लॉन्ग ऑफ की ओर। एक सिंगल रन जमा होते ही ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 5 कंप्लीटेड एंड द टोटल स्कोर 27 रन, 27 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। सेमीफाइनल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए दर्शक सोच रहे हैं कि यह कम पड़े रन। अब आखिरी ओवर पर कम से कम 12 से 13 रन, 40 की आंकड़ा को छूने की वो जिद अगर अपने बल्लेबाजी पर दिखाते हैं आखिरी ओवर पर, तो कहीं ना कहीं नजर नईन ब्लॉक की गेंदबाजी पर अब तक जिस तरह से विश्वास रखे हैं दर्शक और नजर नईन ब्लॉक के प्रोत्साहक, उनके चाहने वाले दोबारा वो विश्वास रखेंगे। वरना केएफसी कोडिकल के टीम पर आज हर्षद बजाल, हकीम सूरंजे जैसे महारथियां इतनी आसानी से सर झुकाने वाले से बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर गेंद को पुश करते हुए एक सिंगल रन अवश्य मिले, लेकिन दूसरी रन के मौका बिल्कुल नहीं। नाजिम केएफसी कोडिकल के सक्रिय सदस्य हैं और एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेट ग्रुप के सदस्य भी हैं। हारी स्पोर्टिंग क्रिकेट ग्रुप के मालक, क्रिकेट ग्रुप के एडमिन। और इस बीच गेंद को स्क्वायर लेग की ओर मोड़े, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद लगे थे, तो बल्लेबाज को भी वो विश्वास बिल्कुल नहीं नजर आए कि गेंद लाइन पार करने लायक शक्ति इस्तेमाल नहीं हुए उस शॉट पर। विकेट की गिरावट। गुरु प्रसाद के इनिंग्स समाप्त होते ही रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, 28 रन, 28। आखिरी ओवर के 4 गेंद अब बाकी। हर्षद बजाल हकीम सूरंजे के साथ कुछ विचार विनिमय करते हुए आपस पर कुछ सलाह ट्रांसफर करते हुए, यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। भले ही आपके पास जितने भी ज्ञान हो, जितने भी जानकारी हो, लेकिन फिर भी सलाह लेना यह अच्छी बात है। हमें सब मालूम है, किसी से सलाह लेने की जरूरत हमें नहीं है। ऐसे सोचने वाले खिलाड़ियां अब मिट्टी छू चुके हैं। और ये फंबल दोनों खिलाड़ियां एक ही क्षेत्र पर जमा हो चुके थे और एक विकेट रन आउट के रूप पर। रन के प्यासे जरूर है, लेकिन पानी तो मिलना चाहिए पीने के लिए, मौका रहना चाहिए दूसरी रन चुराने को, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल मौका नहीं। एक सिंगल रन के साथ विकेट भी गिरे और रन संख्या अब कछुए के दौड़ के साथ 29 रन, 29 और 3 गेंद बाकी।
अंडरआर्म क्रिकेट में तो 3 गेंद काफी चमत्कार किए हैं। अगर बचे हुए 3 गेंद पर 10 रन निकल आते हैं, एक बाउंड्री और एक सिक्सर, क्या यह मुमकिन नहीं है इस मैदान में? क्या स्ट्राइक पर खड़े रुके खिलाड़ी के पास वो हुनर नहीं है? कोशिश किए, 1 रन मिले, दूसरे रन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। हकीम सूरिंजे हैं। एक बार आपने गलती देके इसके मतलब यह तो नहीं कि बार बार वो गलती करेंगे। क्रिकेट के हर एक कोने कोने पर अनुभव लिए हैं हकीम सूरिंजे। इस वजह से ही केएफसी कोडिकल के तमाम जिम्मेदारी उनके कंधों पर पवन जी ने सौंपे हैं, क्योंकि पवन जी जानते थे कि हकीम के पास वो क्लैरिटी है, वो प्योरिटी है, अपनी टीम को जिताने के लिए वो खुद को जितने भी झुका सकते हैं मैदान पर। इस विश्वास काफी साल पहले ही पवन जी के दिल पर चिपक चुके हैं। 2 गेंद अब बाकी, 30 रन, 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। विकेट गिरने के नतीजा आप स्कोरबोर्ड पर देख लीजिए क्या असर पड़े हैं। यह सेमीफाइनल मैच है और इस मैच के बाद फाइनल होंगे। और इस बीच जी हां, एलबीडब्ल्यू की अपील वहां पर सुनाई दिए और पुरस्कार भी मिलते हुए विकेट नंबर 9। जहां पर रन बनना चाहिए वहां पर विकेट गिरा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में यह खासियत है, ज्यादातर मैचों में बड़े बड़े संख्या के विकेट गिरे हैं। 8 विकेट, 9 विकेट, ऑल आउट के नजारा कई बार हमने देखे। 1 साइडेड मैच, कल के दिन 3-4 मैच इस तरह से हमने देखे हैं। 30 रन पर स्थगित हो चुके हैं रनों की संख्या। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, आरंभिक इनिंग्स के आखिरी गेंद। यॉर्कर डिलीवरी इस बार भी मिड विकेट के एरिया पर गेंद को छेड़े, बेहतरीन लाजवाब कलेक्शन, तालियां बनना चाहिए। एजाज और लाल के ये बेहतरीन कली आप देख लीजिए रिप्ले पर। क्या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस अंदाज के साथ गेंद को उठा सकते हैं? ये टेनिस बॉल है दोस्त, ये टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल हर टिप्पे के बाद एक छोटी सी पत्थर भी लग जाए तो अपने रास्ता बदल लेते हैं टेनिस बॉल। तो ऐसे में गेंद की मूवमेंट को इस तरह से अंदाज करना और वो विश्वास मजबूत करना अपने हाथों पर इस तरह से लिए, और उतने ही नहीं, हाथ पर गेंद लेने के बाद बिल्कुल 1 सेकंड के समय भी वहां पर नहीं बर्बाद किए, सीधे हकीम के हाथ पर सौंप दिए गेंद। मजीद मल्लूर जी आएंगे अपनी आवाज को लेकर। आजाद फाउंडेशन ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಂಶೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಶೇನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರೇಶ್ ನಾಸಿರ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರಿವಾರಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ಆ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಬೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಶೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರವರ ಸುಪುತ್ರ ಶಮೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಯುವ ನಾಯಕ, ನಾಯಕತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಮೀರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುತೂಹಲ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಎಂದು. ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರೇ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಸಂತಸವನ್ನು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಗಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಫಜಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನ ಬಳಿಕ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಂ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಶಾಹಿಲ್ ತನ್ನ ಪವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಶತವನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಜೀಂ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಪವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಓಹೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶಾಹಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಶಾಹಿಲ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಶತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಶಾಹಿಲ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಹಿಲ್. ಅಜೀಮನ ದಾಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಗುರಿ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂತಸದಿಂದ ನರ್ತನೆಯನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ 11 ಜನರ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉದ್ದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು 34 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 33 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 32 ಓಟ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದೊಳಗಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎನಿಸಿದ್ದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಜರ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಂಜರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ದಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಊರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಮನವಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಡುಗನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜೀಂ ರವರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬೆವರಿಳಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಅಜೀಂ ರವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಬೆವರಿಳಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಇನ್ನು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಅಜೀಂ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಜೀಂ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಜೀಮನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ. ಅಜೀಂ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರ, ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಚೆಂಡನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಓಹೋ ಅಜೀಮನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಸಂತಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು 6ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೀಗೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10-10ಕ್ಕೆ 2 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕರೆದು ಬಿಡಿ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಜರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಜರ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಉಜಯ್ ಬರಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಜ್ಮಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ, ಆ ಅಜೀಂ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಆಡಿದಂತಹ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಹೊಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹಿಂದಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಅಜೀಂ ರವರು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಜ್ಮಲ್. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈತ ಕಳೆದ 4-5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಆಡದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಜೀದ್ ರವರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾದಾಗ ಇನ್ನು 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಓಟ. ಐಡಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಾಹಿಲ್ ರವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಸೈಫ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದಾಂಡಿಗ. ಅಸೀಮನ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಸೈಫ್. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆಯನ್ನ ದಾಟುವವರು ಯಾರು? ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರ ಉಸೈಫ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಾದರೆ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ? ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ? ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 24 ಚೆಂಡು ನೌಫಲ್ ರವರೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಇರು ಸಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇದು, ಬಳಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಲಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತವರಿಗೆ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮರಳಿ ಹೋಗುವಿರ ಮನೆಗೆ. ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತ ಮರಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇಟೆ. ಸೋಲನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರ ಇತಿಹಾಸ. ನಜರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು ನಾಜಿಮ್, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಆ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾದಂತಹ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಂ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ, ನೇರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 15. ನಾಜಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಆಟಗಾರ. ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 11 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಅಜೀಂ 13 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನೆನಪನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಜೀಂ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 17. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಯ ಮುಂದೆ ಈ ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಮಜೀದ್ ರವರೇ? ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜಾಂ ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 3-4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜೀಮನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಜರ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಶಾಹಿಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆ. ಓಹೋ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. 4 ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 16ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ, ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ, ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಡಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ, ಯಾರು ಸೋಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಟಾರ್ಪುಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. 20 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 20ರ ಮುಂದೆ 16 ವಿಕೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 16. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಜೀಂ ರವರ ಕಡೆಗೆ, ನಿಜಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೇರ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 3ನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನರ್ತನೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅಜೀಂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ನಿಜಾಂ ರವರ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸಾಹಿಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡಿಸು 1 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರೇ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಅಜೀಂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಅಜೀಂ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 19 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 13 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಅಜೀಂ 15 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 13, ಬಾಕಿ ಇದೆ 18. ಯಾರಿಗುಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯ ನಂಟು? 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ 18. ಯಾರಿಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯ ನಂಟು? ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇರುವ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಯೂನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ವೀರ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಡೀ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬಡತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಮನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20-20ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತನ್ವೀರ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಶತವನ್ನ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತನ್ವೀರ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಶತವನ್ನ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಲಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳ ಎಚ್ಚಲತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಮೈದಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಓವರಿನ 3ನೇ ಶತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಜೀಂ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಶತವನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ವೀರ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ತನ್ವೀರ್. ಅದ್ಭುತ ಶೀಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಲಕ್ಕಟ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್. 5ನೇ ಉತ್ತರಿಯಾಘಾತ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. 14 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 2018ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಮಲ್ಲೂರು ಮೈದಾನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ರು, ಸಿಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂದು ದಾಳಿಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದಾಖಲೆ. ಆ ಮೈದಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು 2 ಓಟ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕಾರಣ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು. ಯಾರು ಕೂಡ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ನಜರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಕೀಂ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕೀಂ ಅಸೀಂ ಜೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ತನ್ವೀರ್. ಈ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಅಸೀಮನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೀಂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಿದ್ರು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಉರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಸೀಮನನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22ರಲ್ಲಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿರಲಿ. ಯಾರೇ ಗೆಲ್ಲಲಿ ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯ. ತನ್ವೀರ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಸೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಆಟ. 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಜರ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 23ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಎದರಿ ಸಾಯದಿರು. ಸೋಲೆಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಗೆಲುವೆಂದು ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ?
ನಜರ್ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೌಫಲ್ ರವರೇ, 5ನೇ ಓವರ್ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನ ಕರೆತರಬಹುದು? ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನ ಕರೆತರಬಹುದು? ಕರೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಓವರ್ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತಸವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದೇ? ಈ ಓವರ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಕುಣಿತ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಈ ಓವರ್ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿನರಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಹುಸೈಫ್ ರವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಜೀಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಂಗಳಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೇವಲ ಎಸೆತ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಜೀಮ್ ರವರ ಒಂದೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಮೈದಾನ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ಮಜೀದ್ ರವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹುಸೈಫ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿನರಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಇದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಅಜೀಮ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಅಜೀಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜೀಮ್ ರವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು, ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಆಯೋಜಕರೇ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್, ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ನ ಬದಿಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಈ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 8 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯದ ನಂಟು ಯಾರಿಗುಂಟು? ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅಜೀಮ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಪಾಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರನ್ ಜಯ. ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ರಿಯಾಜ್ ಬಿಕೆ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ, 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೌಫಲ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 9 ಚೆಂಡುವಿದ ನೌಫಲ್ ರವರೇ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಚೆಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಜೀಮ್ ಎನ್ನುವ ಆಟಗಾರ ಡೇಂಜರ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ 3 ಅಕ್ಷರದ ಪಂದ್ಯ. 9 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟ, ಇದು ಮನವಲ್ಲದ ಓಟ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀರ್ಪು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಮನೆಯವರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 3000 ಜನ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಈ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು
ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣಿತ, ನರ್ತನೆ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಜಲೀಲ್ ಮರ್ಲೂರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ನಜರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7ನೇ ಉತ್ತರಿಯಾಘಾತ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ನಜರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, KFC ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ ಇದು ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ. ದಾಳಿಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೌಫಲ್ ರವರೇ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ನಜರ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುವುದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಸೀಂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅಸೀಂ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಜರ್ ತಂಡದ ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅಸೀಂ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು 5ನೇ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದೇ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಂಚನ್ನ ಧಾವಿಸಿ ಆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 7ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 7. ಕೇವಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಹೀರೋ ಅಜೀಂ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 1 kg ಜಿಂಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 26. 6ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಹುಸೈಫ್ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಓವರನ್ನ ಎಸೆದು 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನ ಹೊಡೆದಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಅಜೀಂ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬೆವರಿಳಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ 5 ರನ್ಔಟ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ? ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಅಜೀಂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮಸೂದ್ BMR 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ದಾಳಿಗಾರ ಅಶ್ವಥ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ BMR 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. 2 ಆಟಗಾರರಿಗೂ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅಜೀಮ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಐದರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 kg ಜಿಂಗ ಮುಸ್ತಫಾ ರವರಿಂದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣಿತ, ಸಂಭ್ರಮ, ನರ್ತನೆ, ಸಡಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಜರ್ ಕಡೆ. ನಜರ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ? KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ? ಇನ್ನು 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ನೌಫಲ್ ರವರೇ 6 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 6. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಆಟ, ಮೂರಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಉದ್ದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಉದ್ದರಿ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಓಟಗಳು, ಬಾಕಿ ಇದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು. ಜೀವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ರವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6. ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಥ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಶೀರ್ KGF ಅವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಓಹೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ, ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಂತವರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತವರು ಕೂತುಕೊಂಡೇ ಬಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾದರೆ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಬಶೀರ್ KGF ಅವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ KFC ಕೋಡಿಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಜರ್ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೌಫಲ್ ರವರೇ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಅಶ್ವಥ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ನಿಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಅಶ್ವಥ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ರಿಫಾನ್ ರವರೇ, ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF ಬಶೀರ್ ರವರಿಂದ 5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಜೀಂ ರವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಜೀಂ ರವರು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಾಗ 31 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 31 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 32 ಓಟ. ಆದರೆ ಈಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5. ಅಶ್ವಥ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಈರಾಗಬಹುದೇ. ರಿಫಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಓಹೋ, ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿ ತಪ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರೈಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಜರ್ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಬಹುದೇ? ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಅಜೀಂ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 4ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬದಿಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ BMR ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದು KFCಗೂ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೂ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೌಫಲ್. ಬಶೀರ್ KGF ಅವರಿಂದ ಅಜೀಂ ರವರಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಜಯಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಚೆಂಡು. ಮಜೀದ್ ರವರೇ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 4ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 4, 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೂಡಿಸು 1 ಓಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದು? ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು 3 ಚೆಂಡು 2 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್
ಅಶ್ವಥ್ ಎಸೆ ಓಹೋ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಕಣ್ಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಜೀದ್ ರವರೇ. ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವಂತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಹನವನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುವಿದ ನೌಫಲ್ ರವರೇ, ಎರಡು ಓಟ. ಅಸ್ವದ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ, ಅಸ್ವದ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ, ರಿಫ್ವಾನ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ. 4,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಮಜೀದ್ ರವರೇ, 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಾಗ 3,000 ಮಂದಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಆಜಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫಾನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 2 ಓಟ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ 3 ಅಕ್ಷರದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಆಜಾದಿನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಎಂಪರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಯತ್ತೊಂದಿದರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಏರಬಹುದು. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇದುತ್ತಾ, ಮುದುಕರು ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪಬ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜೀಂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್ ರವರೇ ಮೈಕವನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಬಶೀರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ರವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಮಶೂದ್ ಬಿಎಂಆರ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 1,100,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾದ್ ರಿಫಾನ್ ರವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯೋ, ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಳ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಒಳ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿತದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಸೂದ್ BMR. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಜೀಂ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ 1,000, ಅಶ್ವಥ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ 1,000, ಬಶೀರ್ KGF KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಾಗರ. ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಟಾರ್ಪುಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ನಜರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ದಾಂಡಿಗ ಅಜೀಂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 20ರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಜೀಂ. ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ. ನೌಫಲ್ ರವರೇ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಆಟ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಕೂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್, ಇದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಓಟಗಾರಿಕೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಜಯಿಸಬಹುದು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ. ಸೋಲಲಿಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದುವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಂಡ ಸೋಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಖಂಡಿತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 4,500 ಮಂದಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಾದರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿದ್ರೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ 2 ನಾಯಕನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಬಹುದು? ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಂಸೀರ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ಇವರು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ನೌಫಲ್ ರವರೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುಣಿತ, ನರ್ತನೆ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಅಜೀಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಜರ್ ಕೈವಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಿದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವು ಕೂಡ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲನ್ನಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ